आज आमने ईश्वर को संतुष्ट करने निमंते बंचिबार जीवन विषय आज आमने ध्यान करबा। हालेलुया। जेतेबेले आमने जगत रे अछु आमने अनेक लोक मान को संतुष्ट करबा पय आमने चेष्टा करिता। स्वामी स्त्री को संतुष्ट करबा पय चेष्टा करिता। स्त्री स्वामी को, पुओ झियो बाबा मां को, बाबा मां पुओ झियो मान को, सांगो साथी मान को एही परि जगत रे समस्त को माने संतुष्ट करबा पय आमने चेष्टा करिता। पारु पर्यंत शक्ति लगेकी मन ध्यान देकी अनेक विषय माने आविष्कार करी अन्य मान को संतुष्ट करबा पय माने चेष्टा करिता। जेतबे नुआ नुआ माने बाई थाओ आमने परस्पर को पचारि थाओ तमरो फेवरेट कलर कोन, तमरो फेवरेट खाद्य कोन, काहे कि से माध्यम रे जदि तार खाद्य कोन पसंद जदि मु जानिबी से खाद्य प्रस्तुत करी मु ताको संतुष्ट करि पारिबी। समस्त कार्यर पछरे गोटे लक्ष्य थाए जेपरि जने व्यक्ति माने संतुष्ट करबा। तेणु मोर प्रिय लोक माने आज आमान को पाई एक गुरुत्वपूर्ण विषय जाकि प्रत्येक विश्वासिनी प्रभुंकर दास दासी प्रभुंकर लोक माने प्रत्येक मनुष्य मध्य जानिबा दरकार जे मु की परि परमेश्वरकर संतुष्टर जीवन मु काटिबी एवं परमेश्वर को मु संतुष्ट करिबी। हालेलुया हालेलुया। या मानकर जीवन रे एक प्रथम लक्ष्य हेबा दरकार। मंडली को माने काहे के आसी थाओ, बाइबल माने काहे के पढि थाओ, प्रभुंकर वाक्यर आज्ञाकारी माने काहे के थाओ, तार समस्त मूल लक्ष्य केवल माने आशीर्वाद पाइबा ता नुहे अपना जीवन द्वारा से परमेश्वर को आमने संतुष्ट करिबा ता मानकर लक्ष्य हेबा आवश्यक अटे। हालेलुया। तेणु मोर प्रिय लोक माने ईश्वरकर वाक्य रे स्पष्ट भाव रे लिखा अछि एफिसियो 5:10 पदरे प्रभुंकर कोन संतोषजनक ता अनुसंधान करो। हालेलुया। कोन लिखा अछि प्रभुंकर कोन संतोषजनक ता अनुसंधान करो। हालेलुया। ता खोजी बाहर करो, सेथि निमंते तृषित हो, सेथि निमंते लालायित हो, सेथि निमंते उच्चकी हो ता एफिसियो मंडली निकट को साधु पाउल लिखुछंती। से कहउछंती जे तुमे काकु संतुष्ट करिवो ता अनुसंधान करो नाही, किंतु जीवन काल मध्य रे प्रभुंकर कोन कोन संतोष, प्रभु क्यों विषय संतुष्ट होती, प्रभु क्यों विषय आनंद होती, प्रभु क्यों विषय खुशी होती ता तुमे अनुसंधान करो। हालेलुया। तेबे माने भाबी चुकी मोर परमेश्वर को कौन संतुष्ट करे, कौन ताको आनंद दे पारे। आम मान को जीवन रो आचरण स्वभाव कथावार्ता कार्यकलाप जीवन शैली वस्त्र परिधान आमान को बाह्य प्रत्येक विषय द्वारा आमने ईश्वर को संतुष्ट करबा आवश्यक अटे। हालेलुया। कारण मोर प्रिय लोक माने यीशु आमान को पाई जने आदर्श मनुष्य थिले। हालेलुया। यीशु केवल ईश्वर थिले ता नुहे, से आमान को पाई जने आदर्श मनुष्य थिले जे कि आमान को आदर्श देखाई जाइछंती जे जने मनुष्य जने ईश्वर को संतान की प्रकारे ईश्वर को संतुष्ट करि पारिबो ता असंभव नाही, ता असाध्य नाही। कारण जा असंभव जा असाध्य ता परमेश्वर आज्ञा दियंती नाही। हालेलुया। आपण केबे आपनकर पुओ झियो मान को एई परि कथा कहिबे कि जा से माने करि पारिबे नै, कहिबे कि ए जने को बापा मां माने अछु हमरे सब एई प्रकार विषय से मान को कहि थाओ जो विषय को से माने पालन करि पारिबे। हालेलुया। तार अर्थ आमानकर जीवन कार्य कलाप प्रत्येक विषय द्वारा आमाने परमेश्वर को संतुष्ट करिबा ता संभव ता साध्य अटे। तेणु यीशु मध्य जने मनुष्य भाव में आमान को पाई आदर्श देखाई जाइछंती आ से की परि ईश्वरकर संतुष्ट रो कारण होइथिले। हालेलुया। तेणु मत्ती 3:17 पद जदि आमाने देखिबा, मत्ती 10:3
17 verse ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏ ଆଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସନ୍ତୋଷ ହଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କଣ କହିଲେ? ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କାହା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜନ 1:12 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନେ ବସିଛୁ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ? ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ଜନ 1:12 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହେବା ଦରକାର? କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲରେ ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ନେତାଗଣ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ନୋହ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କ ଜୀବନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନେକ ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଫେସୀୟ ପତ୍ରିକା ସେଇ 5:10 ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଣ ସନ୍ତୋଷ ତାହା ମୋତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରୁ ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ 4ଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନୋହ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ନିତାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସାଲିସ
जीवन प्रभु को संतुष्ट करिबो ना आमने बेले बेले प्रभु को सालिस मालिस पालिस करिता मोर प्रिय लोक माने ए नौक जीवन रु आमने ए सत्यता जानिबा जाकि परमेश्वर को संतुष्ट करिदिला हालेलुया जेतबे यीशु ख्रीष्ट थिले जगत रे से मध्य अनेक नौक विश्व दृष्टांत देइथिले किंतु मोर प्रिय लोक माने आज आमने देखिबा जे नौक जीवन की परि परमेश्वर को संतुष्ट करिदिला जेतबे न कोन करिथिले जगतर समस्त व्यक्ति पृथ्वीर समस्त वस्तु ठारू से ईश्वर को सर्वाधिक सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ प्रेम करिथिले हालेलुया ए आउची एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे God pleases when we love him supremely तार अर्थ न जेतेबेले जगत रे थिला आपण माने जदि नौक जीवन 6 अध्याय पढिबे आदि पुस्तक 6 अध्याय रे नौकर जीवन रो विवरणी लेखा अछि जदि आपण माने 6 अध्याय पढिबे मोर प्रिय लोक माने सेठारे एई परि लेखा अछि अनंतर 6 अध्याय 5 पद अनंतर सदा प्रभु देखिले जे पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ आउ तार अंतःकरण भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र जदि आपण माने तळको तळ पढिबे सेठारे पृथ्वी रे लोकमानकर अंतःकरण लोकमानकर जीवन की परि मंदतारे परिपूर्ण थिला भ्रष्टाचार रे परिपूर्ण थिला डकायत रे परिपूर्ण थिला व्यभिचार रे परिपूर्ण थिला अपवित्रता रे परिपूर्ण थिला से प्रकार एक परिवेश मध्य रे नह वास करुथिले आज माने गीत गाउथुलु जे भयंकर दिन आसुची तो नाही आमारे भयंकर दिन मध्य रे वास करूछु मोर प्रिय लोक माने जो राज्य रे जो देश रे माने वास करूछु नौक समय लोकमान को जीवन आज लोकमान को जीवन मध्य किछि फरक नाही जदि आपण माने पढिबे यीशु कहउछन जे नौक समय लोकमान को जीवन विषय रे नूतन नियम रे वर्णना करा जाइछि से विषय को जदि हमने कंपेयर करिबा 6 अध्याय जदि हमने पढिबा परमेश्वर पृथ्वी को जेतेबेले देखुछंती से शोक करूछंती से दुखित करूछंती कारण लोकमान को अंतःकरण कोन अंतःकरणर भावना से मानकर मन से मानकर दृष्टिकोण से मानकर हृदय से मानकर कार्य से मानकर चिंताधारा से मानकर प्रत्येक विषय दूषित होई अछि आज मध्य ठीक से प्रकार परिवेश मध्य माने वास करूछु किंतु से प्रकार अवस्था रे परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य को निर्माण करबा सकाशे मन रे शोक कले आ से अवस्था रे आमाने देखुछु न सर्वाधिक भाव रे से परमेश्वर को प्रेम करूछंती आज पुस्तक 6 अध्याय 9 पद लिखा अछि नकर वंशावली न अपना वर्तमान समय लोकमान को मध्य रे धार्मिक साधु लोक थिले न परमेश्वर को सहित गमनागमन कले हालेलुया जेतबेले लोक माने परमेश्वर बिहुने परमेश्वर को सहित गमनागमन करूनथिले परमेश्वर को सहित गमनागमन न करिवार अर्थ कोन से माने परमेश्वर को ठारू दूरे जाइथिले से माने परमेश्वर को घृणा करूथिले से माने परमेश्वर को बाध्य जीवन काटुथिले से माने परमेश्वर को सम्मान करूनथिले से माने सत्य परमेश्वर को स्मरण करूनथिले अनुसंधान करूनथिले से समय रे परमेश्वर जने व्यक्ति को देखुछंती थोड़ा पुस्तरे से व्यक्ति किए न हो प्रेज द लॉर्ड आ से कोन करूथिले से परमेश्वर को सहित गमनागमन करूथिले म गोटे बाइबल पढुथिले लगातार गमनागमन करूथिले प्रेज द लॉर्ड गोटे दिन नाही आमे जे परि अनेक लोक माने रविवारिया ख्रिस्टियन से नथिले हां इसीजी बोली लोक माने कोन इसीजी बोले कोन जानि छ ई रे एस्टर सी रे क्रिसमस जी रे गुड फ्राइडे इसीजी
से प्रकार व्यक्ति नथिले गोटे पार्श्वर लोक माने ईश्वरकर विहुने काटुछंती जीवन गोटे पार्श्वर ईश्वरकर विहुने लोक माने कार्य करूछंती कार भय नाही भ्रष्टाचार जदि आपण माने पढिबे भ्रष्टाचार दौरात्म्य अनेक पाप रे परिपूर्ण थिबा समय रे नह परमेश्वर को सहित गमनागमन कले बोले काछि हालेलुया लगातार हालेलुया हालेलुया परमेश्वर को माने ठकी पारिबा नाही से लगातार परमेश्वर को सहित गमनागमन करुथिले तार अर्थ मोर प्रिय लोक माने किए जने व्यक्ति को सहित लगातार गमनागमन करि पारिबो जो व्यक्ति अन्य एक व्यक्ति को सर्वाधिक प्रेम करिबो से व्यक्ति को सहित गमनागमन करि पारिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेरा माने बा समय कोन सुंदर भाई तो वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष पूरा पाखरे लाग लाग चलबो पूरा हाथ को हाथ धरा धरी तापर कोन होची से आगो 10 फुट आगरे चालू थिबो ये 10 फुट काहे कि जदि आमार को जीवन रे माने देखिबा जेतेबेले जने व्यक्ति को सहित माने प्रेम रे रही न थाओ एक मन होई रही न थाओ तेनु आमोस पुस्तक 6 अध्याय 6 पद लिखा अछि दुई जन एक मन न होले से माने गमनागमन करि पारिबे नाही हालेलुया जगतर लोक माने जेतेबेले निज निज इच्छा निज निज पसंद निज निज अभिलाष निज निज कार्य रे व्यस्त थिले से समय रे न परमेश्वर को से सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक भाव से प्रेम करुले आ जो प्रेम ताको ईश्वर को सहित गमनागमन करबा पई साहाय्य करुतिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तमर प्रिय लोक माने ईश्वर आमान को प्रेम करबा निमंते ए जगत रे सृष्टि करिसंती हालेलुया तेणु जन पुस्तक रे लेखा अछि से आमान को एडे प्रेम कले जे आमान प्रेम करि ना से आमान को प्रेम कले अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले आ जो यीशु ख्रीष्ट स्वर्गर महिमा को परित्याग करी जगत को आसिले मृत मरण कले समाधि हेले एवं तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हेले आ ताकर प्रेम को से प्रमाणित कले हालेलुया हालेलुया तो मोर प्रिय लोक माने ईश्वर मते एवं आपण मान को कोन पाइ सृष्टि करछथि जानथि प्रेम करबा निमंते हालेलुया से आमान को प्रेम करबा निमंते आमान को सहित सहभागिता करबा निमंते अपना प्रतिमूर्ति रे से सृष्टि करिसंती हालेलुया से मते आपण मान को प्रेम करंती से आपण मान को मते से जत्न नियंती से मो विषय रे आपण मान को विषय रे से चिंता करंती तेनो वाक्य रे लेखा अछि हे परिशांत लोक माने तुमे चिंता करो नाही कारण आम्बे तुम मान को पाई चिंता करो प्रेज द लॉर्ड जो माने प्रेम करंती से माने अन्य मान को पाई चिंता करंती मोर प्रिय लोक माने ईश्वर जे मते प्रेम करंती ता जानिबा ता ज्ञातबा यथेष्ट नुहे से प्रेम प्रतिबदल रे से आम्बमान को ठारु मध्य से प्रेम चाहू छंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते मोर प्रिय लोक माने होसेओ 6 पद रे लिखा अछि होसे को परमेश्वर कहउछंती ए से लोक माने तुमे जो बलिदान कलो ता यथेष्ट जने प्रेम न थाई कि मते बलिदान करि पारिबो ना प्रेम न थाई इच्छा न थाई कि मते देई पारिबो जेतले हमरे काकु मागु तो इच्छा न थाई कि देउ चना ना इच्छा न थिले मते हम कोन करूछु प्रेम न थिले मते कोन घरे जदि की आइबो प्रेम नथले आचला करे देई देबा जेंति भी खाई कि पड़ा प्रेम नाही किंतु आमे जाउछु तो ईश्वर लोक माने आज समस्त चर्च को ईश्वर को प्रेम करे आसु नांती बाध्य रे आउछंती केछ कोन रे आउछंती बाध्य रे न गले अभिशाप आसी जीव रे एक्सीडेंट हे जीवी करे मते खाबो मते जरो हबो ए भय रे आसुछंती के बापा पाकु से भय रे जाई थाई कि तोरे पिता माता को पाक को प्रेम निमंते जाई थाई प्रेज द लॉर्ड तो होसे को परमेश्वर कहउछंती इस्राएल लोक मान को कहउछ मु तुमरो बलिदान चाहि नाही अरे तुमे जोटा बलिदान देउछ मु ता सृष्टि करिछि आमेन से बलिदान रो लांच देई मते संतुष्ट करबा पई
ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହସେଇକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବଳିଦାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଚାହେଁ। ପ୍ରେମ ଆଜି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତୁମର ଦାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଠାରୁ ସେ ଆଜି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୂଷିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂଷିତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନ ଜାଣି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରେମ ନ କରି ଯେତେ ଆମମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଉ, ଯେତେ ଆମମାନେ ଦାନ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଦେବା, ସେ ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବ କି? ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ପ୍ରେମ କରୁଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କରୁନଥିବ। ଦେଖ 2 ଦିନ ବେଳକୁ ତାର ପୁଅ ଝିଅ, ବାପା ମା, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରେମ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଖାଲି ଆମମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ, ତୁମେ କରୁଣାମୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ହୋଇପାରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନେ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଆମମାନେ ତାହା କରିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବଳିଦାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଚାହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଜାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ରଖୁ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ରଖୁ, ବେଳେବେଳେ କାମକୁ ବି ରଖିଥାଉ। କାହାକୁ ରଖିଥାଉ? କାମ। କାହାକୁ ରଖିଥାଉ? ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ନ କରୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିଲି, ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭିଶାପ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ଗାଲାତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଯାଏ, ଯେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ନୂତନ ନିୟମରେ କେଉଁମାନେ ଅଭିଶାପ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16:22 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ, ପଢ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16:22, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। এটা সিরিয়াস স্টেটমেন্ট। কিଏ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ? କିଏ? ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆଇଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ନ ପଢିଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନାହିଁ, ଦାନ ନ ଦେଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଏହା ଲେଖା ହେଇନି।
ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ 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 ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ପାଷ୍ଟର କେମିତି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁନା? ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖାଉଛୁ, ଦାନ ଦେଉଛୁ, ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ କଣ ହେବା ଦରକାର? କଣ ହେବା ଦରକାର? କଣ ହେବା ଦରକାର? ନ କଣ କଲେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ, ଅଧା ଅଧା ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କରନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ 22:37-38 ପଦରେ ଏହିପରି କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଭରସା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଲେଲୁୟା। 99 ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 100%। ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବେ, ଭରସା ବିହୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୁହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭରସା କରିବା ନଅଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥିଲା। କାରଣ ନଅକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଭରସା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏପ୍ରି 11:7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯାହା ସେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯାହା କେବେ ସେ ଭାବିନଥିଲେ, ଯାହା କେବେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, সেই বিষয় যেତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥିବ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। କାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ? ଯାହାଠାରେ ଭକ୍ତି ଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନୁଥିବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବୁ। କାରଣ ନଅଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀକୁ କଣ କରିବି? ନଷ୍ଟ କରିବି। ତୁମେ ଏକ ଜାହାଜ ତିଆରି କର। ସେ ସମୟରେ ନଅଙ୍କ ଠାରେ 3ଟି ସନ୍ଦେହର ବିଷୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ, ଆମେ କହୁନା ଭାଇ ଏଇଟା ହବ ନା, କାହିଁକି ତୁ କହୁଛୁ? ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଆଉ ନଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକି ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା, ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଯଦି କଣ, ଯଦି ଫନି ପରେ ଯଦି କଣ ଆସିବ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଗରୁ ଲୁଣ, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ, ମହମବତୀ, ଧୂପକାଠି
ସବୁ ନେଇକି ରଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅନୁଭବୀ। କିନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଅନୁଭବ ନଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ ଭୂମିରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ଭୂମିକୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:5-6 ଲେଖା ଅଛି। କଣ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା? ବର୍ଷା ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ବର୍ଷା ଆଣିବି ଆଉ ଜଳପ୍ଲାବନ କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ। ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଲା କି? କେବେ ମୁଁ ବର୍ଷା ଦେଖି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ନ ରହୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ କଣ? ଆମେ ତ ଏଇଟା ପୁରୀରେ ରହୁଛୁ, ପୁରୀ ପାଖ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଏକାଠି କରିବା ସହଜ କି? କାହିଁ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉଟା ବୁଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି 100 ଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ସେ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ କଲେ? ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ସମୟରେ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? ଆମର ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା। 120 ବର୍ଷ ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଆସି କହିବେ ବାପା କେବେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହବ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କହିଥିବେ ପାଗଳ ହେଲା ନ ଟୁକୁ 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 କରି ଚଲେଇଛି କଣ? ଲୋକ କହିବେ ନା ନାଇଁ? କେବେ ହବ ଭାଇ? ଥଟ୍ଟା ବି କରିଥିବେ ଜଳପ୍ଲାବନକାରୀ। କିନ୍ତୁ ନହ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। 120 ବର୍ଷ ସେ ଲଗାତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ଆଉ ସେଇ ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ ନହଙ୍କ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଭ୍ରି 11:6 ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ରୋଗ, କ୍ଲେଶ, ସଂକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କି ଆଜି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରୁଛୁ ଯେ କି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଦାପି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଅବ୍ରାହମ ଅବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ଅଟଳ ହୋଇ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ? ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ, ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର? 28, 25 ଆମେ 20 ତାରିଖ ଖୋଲି ଚସ୍ତିତ ହଉଛି ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ, କଣ କରିବି, କେମିତି ଦେବି, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର, ଏଲିୟର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଡକ୍ଟର ଉପରେ ନୁହେଁ, କାହା ଉପରେ ନୁହେଁ? ଡକ୍ଟର ଉପରେ ନୁହେଁ, ମେଡିସିନ ଉପରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ଦେଶ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? 53 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଖୋଲିବା, 53 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ଏ ପଦ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ, ଜଗତ ଉପରେ, ଜଗତର ଧନ ବଳ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି କୁହନ୍ତି 53 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ହାଲେଲୁୟା କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି এই ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ଯେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି ସେ ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ ସେ କେବଳ ଓ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନାହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାହା ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ହେଉ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦାଧି ନାହିଁ ଆଜି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତହିଁରେ ନହ ସେ ରୂପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଣ କଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଠିକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇଟା କହିଲେ ନା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କହିଥାଉ ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାବିବା ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ସଂକୋଚ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦିଅ ନାହିଁ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଦିଅ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ ସେ ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ ସେ ସଂକୋଚ କଲେ ନାହିଁ ସେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଆମକୁ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଥାଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଥାଉ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବାକିଟା এইটা ঠিক এইটা পালন করিপারবি না প্রেজ দ লর্ড উদাহরণ স্বরূপে ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାରେ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା ଆମେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଦଶମାଂଶ ଦିଅ କହିଲେ partial obedience is disobedience ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁର ବାର ଯିବା ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି କହିଦେବେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଟିକେ ସାଇଡରେ ରଖିଥା ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ବାଇବଲ ସବୁଦିନ ପଢ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ କହିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅଧା 50-50 ନଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନଅ କ'ଣ କଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତା ହେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଏକ ଉପାସନା ଅଟେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞାବହତା କ'ଣ ଅଟେ ଉପାସନା ଗୀତ ଗାଇବା କେବଳ ଉପାସନା ନୁହେଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା କେବଳ ଉପାସନା ନୁହେଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେବଳ ଉପାସନା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାବହତା ହେବା ଏକ ଉପାସନା ଅଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ
ଆଜ୍ଞାବହତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଟେନସନରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ ବାପା ମାଙ୍କର? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ କି? ହଁ ପ୍ରେସର କଲରା ଟିକେ ଖା ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ଦିଟା ଯାକ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଗୀତ ଗାଇବୁ କି? ଗୀତ ଗାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଇଲେ ନିଜ ଆସିବ। ନାଚ କରିବୁ କି? ହଁ ନାଚ କରିବି। ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲିଭିଂ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 102ରେ ଆନନ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କେମିତି ମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା? ଆନନ୍ଦରେ। ଚିଡ଼ା ହେଇକି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମା କହିଲେ ଚିଡ଼ା ଜିନିଷ ଧରି ନାହିଁ ନହେଲେ ପକାଇ ଦେଇଛି ନିଅ। ଏଇଟା କି ଆଜ୍ଞାବହ? ଚିଡ଼ା ଆଜ୍ଞାବହ, ବିରକ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ। ତେଣୁ ସେ ବାଇବଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କର, ଆନନ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୀତ ସଂହିତା 119:33 ଲେଖା ଅଛି ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଧି ପଥ ମୋତେ ଶିଖାଅ, ତେବେ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଳନ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇଥାଉ। ଆଜି ଅନିଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାଟା, ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଆଜ୍ଞାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଭାରତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ଆମେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। 4 ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ନ ହଉ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କରତାଳି ମାର କହିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ସେ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଭଲ। ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କରତାଳ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବିଷୟ, କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଲଗାତାର ଘରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନେ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଘରେ ଗଲେ ପଢିବେ 8:20 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଳପ୍ରବାହ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ନଅ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଦେଲେ। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପକ୍ଷୀ ପଶୁର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ନ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଶପଥ ନେଉଛି ଏହିପରି ଆଉ କଦାପି ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି 13:15 ଲେଖା ଅଛି 15 ଏବଂ 16 ପଦରେ ଯେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କରୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଶଂସା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା ଏଇଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲି କୁକନ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଶଂସା। କୁକନ କହିବ ଧନ୍ୟବାଦ କର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ମାନେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ
ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା କର କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଲାଲ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ପରାକ୍ରମ, ତୁମେ ସେଇ ଡାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଜଣକୁ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ? କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ? ତେଣୁ ଗୀତର ଚକଲେ ହେ ମୋର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଶର ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ଅଧର୍ମ ଦୂର ହେଇଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମେ এই দিন ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଆମେ ଶିଖିବା, କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାଉ। ଯେତେ ଟେକବାର ଅଛି ଟେକ, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଟେକବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଯେଇଟା ଏ ଟେକା ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଂ ଟେକା ନାହିଁ, ସେଟା ଗାଉଁଲିଆ ଭାଷାରେ କହେ ଟେକ। କେତେ ଚଢ଼ାଉଛ ଜଣକୁ, ମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଜଣକ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଭଲ, ଭଉଣୀ ତୁ ଏତେ ଭଲ, ତମ ପରି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ନାହିଁ। ସିଏ କଣ ହବ? ସିଏ ସେ ବେଙ୍ଗ ପରି ଫୁଲିବ ପୁରା ତାକୁ ଖାଲି ପମ୍ପ ପରା ହବ। ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଆମେ ବୁଝିଲ ନା? ତା ସରଳରେ ବୁଝାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଣିଛି, କୋଉଟା ହେଲେ ବୁଝିବ। ତମେ ବଢିଆ, ତମେ ବଢିଆ, ତମେ ବଢିଆ, ତମେ ବଢିଆ, ତମେ ନଡିଆ, ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ତାର ଚେହେରା ସବୁ ଲାଇଟିଂ ହେଇଯିବ, ତାର ହୃଦୟ ସବୁ ନାଇକି ପୁରା ଫୁଲିବ। ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଗୁଣଗାନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ବାରେ ଏତେ ଭଲରେ ଗୀତ ଗାଇନି, ମତେ ପାଷ୍ଟର ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲା ନାହିଁ ରେ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ ଏପ୍ରିଲ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 15-16 ପଦ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ଆସ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଅଷ୍ଟଧାର ଫଳ ନିତ୍ୟ କେବେ କରିବା? ନିତ୍ୟ, କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। 16ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପରୋପକାର ଦାନ କରିବାକୁ ପାଶର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାର ବଳି କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, ଚାଲୁଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିବା, ତା ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଶୁର ବଳି ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ିକ, ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କଣ କରିଦେଉଥିଲେ? ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ସ୍ମେଲ ଆଉଥିବ? ଶୁଖୁଆ ପୋଡାଉଥିଲେ କେମିତି ବାସନା ହବ? କି ବାସନା! ପ୍ରଭୁ କହିବେ କି ବାସନା। ସେଦିନ ନହ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନହ
ଏ ବାସ୍ନାରେ ମୁଁ ମନମୁଗ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଳି ମାରନ୍ତୁ। ଗୀତ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ହାଲେଲୁୟା ଏମିତି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, এইটা পরে ঠিক এটা প্রথম কথাকে প্রশংসা আসো মানে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে আমার ছিড়া হবা এবং আমার প্রার্থনা করি।